بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویسے ہم کرتے ہیں دن میں اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اس ٹائم اپنا ولاگ سٹارٹ کیا ہے۔ السلام علیکم باس۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بگ باس، آپ ٹھیک ہیں، صحیح الحمدللہ، ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، میں کل بھی آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہی تھی لیکن کل پھر نہیں ہو سکا۔ کل طوفان آ گیا، بجلی چلی گئی۔ تو اس وجہ سے کل رہ گیا۔ تو آج ایسا ہے بگ باس، محرم الحرام سٹارٹ ہو گیا، تو کل یکم محرم کا میں نے ولاگ سٹارٹ کیا تھا۔ تو ایک چیز میں اور اس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ میسج کر رہے ہیں جی سٹارٹ ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اور ختم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ختم ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں، اور شروع ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت سے۔ جی یہ ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا واقعہ ہوا، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، بالکل، اور تاریخ خاص طور پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سب بھولے رہتے ہیں، حالانکہ یکم محرم الحرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اتنی عظیم ہستی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر عمر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے۔ پھر 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت کو پہنچایا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، دنیا کے بھی ساتھی اور دنیا کے بھی آخرت کے بھی آخرت کے بھی ساتھی، اور خلیفہ دوم۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی وہ ابھی تو پچھلے دنوں جو مدینہ منورہ سے آثار قدیمہ ملے ہیں، تو اس میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے۔ ابھی اس کی تحقیق ہونی ہے کہ آپ کی لکھائی ہے یا لکھائی کسی اور کی ہے۔ تو عربی میں لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کا ولی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور پھر کلمہ ہے۔ تو وہ نام ان کا دیکھیں 1400 سال بعد پتھر پہ بھی لکھا ہوا ہے، موجود ہے لکھائی۔ تو آپ کی عظمت کی اور بات ہے، اور پھر اہل بیت کی عظمت کی اور بات ہے۔ تو آج کا دن جو ہے 2 محرم الحرام، یہ دن ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تھے اس وقت۔ جی میرے خیال ہے 28 ذوالحجہ سے سفر شروع کیا تھا کربلا کا، اور پھر پہنچے تھے 2 محرم الحرام کو پہنچے تھے کربلا میں۔ صحیح، ہم کوشش کریں گے نا کہ ان محرم کے ان دنوں میں ہر دن میں جو ہوا تھا اس کو چھوٹا چھوٹا سا کوئی واقعہ بیان کر سکے ساتھ۔ تو آپ نے وہاں پہنچ کے زمین خریدی تھی، اور پھر اپنے خیمے لگائے تھے فرات سے تھوڑے فاصلے پہ۔ تو بعد میں پھر وہ جو یزید کی فوج آئی تو انہوں نے اسی راستے کو کاٹ دیا کہ پانی نہ پہنچے۔ بہت افسوس کی بات ہے، تاریخ اسلام کا ایک دل ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ اور دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا، جی وہ تو شروع دن سے پتہ تھا، اپنی شہادت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ پتہ تھا بالکل۔ اور اس وقت بھی جب یہ 9ویں 10ویں محرم کی جب ہم بات کریں گے تو اس دن بھی یہی ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ چراغ بجھا دیے، تو جس نے جانا وہ چلا جائے، تو کوئی بھی نہیں گیا تھا ساتھ ہی۔ تو پتہ سب کو تھا کہ شہادت کا موقع ہے، لیکن سب نے اپنی ہمت اور عظیمت تھی نا، یہ عظیمت اس کو کہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو باقی ایک اور اچھا واقعہ ہو گیا ہے، ایران اور امریکہ کا ہو گیا معاہدہ، اور ڈیجیٹل سائن ہو گئے ہیں، الیکٹرانک سائن یا ڈیجیٹل سائن واٹ ایور۔ تو اللہ کرے اب یہ آگے چلے اور دنیا میں امن آئے، اور یہ جو قیمتیں بڑھی تھیں
वो ज़रा कम हो वापस आ तो जाए। वापस आ जाए अच्छा, अपनी अब जगह तो पे। कहीं पे जाओ ना उसको तो पेट्रोल पे आई हूँ, पता है कहाँ से आई हूँ, कहाँ वहाँ से? से यहाँ तक कितना पेट्रोल लगता है। तो वो अब ये है कि आए वापस, और दूसरा ये है कि वैसे तो अब अदालतों ने तो काम शुरू कर दिया है। अच्छा किया है। हाँ, इस हफ्ते से 15 तारीख से उन्होंने कहा कि ये जो ऑस्टेरिटी मूवमेंट थी वो ख़त्म, और अदालतें काम करेंगी पूरा हफ्ता। तो अब कल और परसों पहला वीक का है कि फुल वीक चलेगा काम। सर बॉस, आपको रोड पे गाड़ियाँ कहीं पे कम नजर आ रही हैं? गाड़ियाँ पेट्रोल कोई भी महंगा कम नहीं हुई, लोग उल्टा वो जो 2 दिन या 3 दिन इकट्ठे मिल गए ना, जी। तो वो सैरों पे जा रहे थे। मुसलसल ट्रैफिक थी और मार्केट्स भी उसी तरह भरी हुई थी। किसी parks भी भरे जगह हुए पे थे। ऐसा कुछ भी तो महसूस नहीं हुआ। किसी ने भी खैर से ऑस्टेरिटी नहीं की, जिसकी वजह से छुट्टियां दी गई तो थी। क्या फायदा? तो वो फायदा कोई नहीं हुआ। मार्केट्स भी उसी तरह था। तो मार्केट्स का ये था कि वो गवर्नमेंट ने जो सख्ती की थी तो उस वजह से 8 बजे बंद हो जाती थी। तो अभी मैं खैर 9 बजे कर दिया 9 टाइम। बजे कर दिया। जी। तो अभी मैं खबर देख रहा था कि अभी तो गवर्नमेंट ने तो 15 दिन फर्दर कहा है 30 जून तक कि उनके भी रहेंगे पेट्रोल के 50% गाड़ियाँ, 60% गाड़ियाँ बंद रहेंगी, और पेट्रोल जो फ्री मिलता है 50%, वो एक्चुअली तो बंद ही होना चाहिए। बंद ही होना ये चाहिए। फ्री जब तक बंद नहीं होगा, वैल्यू फ्री पता नहीं बिजली, चलेगी। फ्री टेलीफोन, फ्री पेट्रोल, तब तक ये पॉलिसी सही होएंगी ही नहीं। अब जिन लोगों ने पॉलिसीज बनानी है उनको सब कुछ फ्री मिल जाता है, तो उनको क्या तो पता उनको क्या पता लोगों के साथ क्या गुजर रही है। क्या भुगतते हैं। जब उनको खुद पता चलेगा तो उनको पता चलेगा जब कि आप तनख्वाह दे कैसे। देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तनख्वाहें मिल रही हैं बड़े लोगों को, तो वो उनके ये मुफ्त के अल्ले तल्ले ख़त्म होने चाहिए। मोबाइल मुफ्त में मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं, फिर पेट्रोल मिल रहे हैं, मोबाइल वो जो क्या है टेलीफोन घर के, फिर मुलाजमीन अलहदा से, तो ये ख़त्म होने चाहिए। ये ख़त्म होंगे तो पॉलिसी सही बनेंगी। ऐसे ही है, मिसयूज चीज़ों का हो रहा है। इस तो चीज़ वो का हमारे इधर ख्याल जो रखना आता है चाहिए। वो कभी जी हेलीकॉप्टर पे हम जल्दी पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं, तो वो नीचे गाड़ियां चल रही होती हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे थे, तो खर्चे अपने आराम से। तो वो वैसे अपने आप को शो करना कि जी हम तो खर्चा कर ही नहीं रहे हैं। सही। चलें, ठीक हो गया। कल है 3 कल 3 मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम है हम इंशाल्लाह कल ताला। 3 मुहर्रमुल हराम के बारे में बात करेंगे। और आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक, अल्लाह का शुक्र, सेशन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट हो गया दोबारा? हाँ जी, फिजियोथेरेपी दोबारा स्टार्ट किया। डॉक्टर ने आपको उठा लिया आपके ऑफिस से, ऐसे किया ना? हाँ जी, ऐसे किया। रेस्क्यू किया, ज़बरदस्ती एक किस्म का ना। उन्होंने देखे ये भी कितनी अच्छी वो है उनकी। चलो वो देखते हैं ना कि अब फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन देखिए ना, उनको अपने क्लाइंट का कितना ख्याल है, अपने पेशेंट का कितना ख्याल है कि उन्होंने आपको पैसे भी तो धर लिए ना फटाफट। हाँ, 15 दिन के पहले रख दें जी तक पैसे। उनकी मार्केटिंग देखें, कामयाब मार्केटिंग है। चलो अल्लाह खैर करे अल्लाह ताला सबको सेहत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करते हैं आपसे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो कल 3 मुहर्रमुल हराम की बात करेंगे कि कहाँ तक मामला पहुँचा था। अभी इस वक्त करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबके सेहत में, रिस्क में, हर चीज़ में बरकत डाले, परेशानियों से बचाए। बच्चों को, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, इन्हें बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे, आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।